ఆకాశవాణి అప్రమత్త దేశం సుసంపన్న దేశం విజిలెన్స్ వారోత్సవాల సందర్భంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమం. నమస్కారం. దేశవ్యాప్తంగా గత వారం రోజులుగా నిఘా వారోత్సవాలను ఘనంగా జరుపుకున్నాం. స్వతంత్ర భారతదేశం మొట్టమొదటి హోంమంత్రి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతి జరిగే వారాన్ని నిఘా వారోత్సవాలుగా ఏటా పాటిస్తున్నాం. ఈ ఏడాది అప్రమత్త భారతం సుసంపన్న భారతం అనే ఇతివృత్తంతో గడిచిన వారం రోజుల పాటు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పలు కార్యక్రమాలు జరిగాయి. విధి నిర్వహణలో పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం పెంచేలా ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబాలకు అవగాహన పెంచేందుకు ఈ సందర్భంగా పలు కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. ఆదాయపు పన్ను, కస్టమ్స్ వంటి విభాగాల్లో ఈ సందర్భంగా పలు అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. ఇంకా డిఆర్డీఓ లాంటి రక్షణ సంస్థలు, పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్, ఎన్టీపీసీ లాంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ఈ సందర్భంగా అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహించాయి. తమ విధి నిర్వహణ సమయంలో అవినీతికి తావు లేని విధంగా వ్యవహరిస్తామని నిఘా వారోత్సవాల సందర్భంగా ఉద్యోగులు ప్రతిజ్ఞ చేపట్టారు. విధి నిర్వహణలో పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం పెరిగే విధంగా ఉద్యోగులకు, కాంట్రాక్టర్లకు, వినియోగదారులకు అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. ఆదాయపు పన్ను విభాగంలో వారం రోజుల పాటు నిర్వహించిన నిఘా వారోత్సవ కార్యక్రమాలను గురించి ఆదాయపు పన్ను విభాగం తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంత ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కమిషనర్, ఐఆర్ఎస్ అధికారి శ్రీ జేబీ మొహపాత్రాను అడిగి తెలుసుకుందాం. Namaskar, Mr. Mahapatra. Namaskar. Tell us, sir, what exactly you are taking up the kind of programs as part of this Vigilance Week. I am very thankful to AIR Hyderabad to have invited me for this discussion on the Vigilance Awareness Week. If we know under the CVC's guidelines and the customary practices which have been followed since 2000, a Vigilance Awareness Week is being celebrated in respect of all the organizations which are under the purview of the Central Vigilance Commission. And in that line, Vigilance Awareness Week is also being followed for a week from 27th of October 2020 to 2nd of November 2020 across all income tax offices in Andhra Pradesh and Telangana with the theme Vigilant India, Prosperous India. So this is a week-long program in which many activities are being conducted for the employees and for the customers of income tax all across the region. Actually, you have been observing this week awareness creation for the past 2 decades, as you said just now. What kind of activities you have been taking up during this week? Yeah, before I take up this particular, the specifics of the activities in this week, let me tell you that in the government departments, particularly income tax, we have two kinds of vigilance and anti-corruption initiatives. One is the preventive, one is the reactive part. In the preventive part, we make the systems and the components of the system so robust and so transparent that the reactive vigilance, it does not come in play. Meaning thereby, the employees and the customers, they are being fed with such kind of information and the transparent mechanism that follows from that make the organization itself corruption free. But if at all some irregularity or illegality comes in play, then the reactive vigilance mechanism, it kicks in. And for that, the whole setup of disciplinary authority, inquiry from officers and the presenting officer, etc., they are put in place so that the reactive vigilance, in which we either on our own or with in collaboration with other enforcement agencies like CBI, they are also brought in to prevent this thing. But our main focus is basically preventive vigilance, that we don't let a thing happen. We don't let a thing happen. And for that, Income Tax Department is one of the very few departments across the globe rather, where we have now a statutory charter, the Taxpayers Charter, which we have built into our Income Tax Act. There is a section 119A, which has been brought in the Finance Act 2020, in which the Taxpayers Charter has been stated. So they are assured, the customers and the consumers and the taxpayers, they are assured of an efficient, glitch-free, corruption-free service from our end. As regards specifics of what are being planned and what have been done during the Vigilance Week in AP and Telangana region, let me tell you that we started off with online vigilance quiz with regard to the disciplinary proceeding rules, etc. And also, we have a competition on photography with caption in English, Hindi and Telugu. And there is also a slogan competition in the language of English, Hindi and Telugu. And also,
an essay writing competition among all employees of the Income Tax Department. And also, during this period, we have an online training conducted by the Regional Training Institute, Bangalore, of all disciplinary authorities, inquiry officers and presenting officers. And also, we have organized a preventive vigilance, which is done under the auspices of the Additional Director Vigilance, South Chennai, on 29th October 2020. So there are a whole lot of activities which have been planned and have been done so far during this week. Could you please tell us something that the awareness is being created for even customers and your contractors? Because there are many activities in which contractors and customers are being involved in your activities especially. So what kind of awareness you are creating among these sections of people apart from your employees? So what happens is that in the Taxpayers Charter of 2020, not only the duties of the income tax officers and the income tax department are put in place, but the obligations and the duties of the taxpayers are being part of the system. So while it comes to procurement, our engagement with the vendors, the income tax department, government e-marketplace, the GEM, now all procurements of services and goods that have been done transparently on a centralized platform. And in that manner, our engagement with the vendor has become very transparent, absolutely corruption-free. In similar manner, our own activities within the department and our relation with the taxpayers are also, it has become faceless and it has become electronic. So the chances of corrupt practices happening and being conducted with impunity, that has to a great deal been taken care of by the system. Our embracing the electronic governance mechanism, which Government of India has been promoting for quite a long time now. Thank you so much, Mr. Mahapatra. You have focused several aspects of tax payment and corruption-free systems being placed in Income Tax Department and its activities. Thank you so much. కస్టమ్స్ విభాగం జాయింట్ కమిషనర్, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విజిలెన్స్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ ఐఆర్ఎస్ అధికారి శ్రీ జిలానీ గారు మనతో ఉన్నారు. కస్టమ్స్ విభాగంలో నిర్వహించిన వివిధ కార్యక్రమాల గురించి వీరిని అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్కారం అండి జిలానీ గారు. నమస్తే. చెప్పండి, ముందస్తుగా అవినీతిని నివారించే కార్యక్రమంలో భాగంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి దేశవ్యాప్తంగా. కస్టమ్స్ విభాగంలో ఎలాంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు మీరు? వాటి నేపథ్యం ఏమిటి? దీనికి జస్ట్ చిన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పాలనుకున్నాను. ఈ భారత ప్రభుత్వం యొక్క కేంద్రీయ విజిలెన్స్ కమిషన్ మార్గదర్శకత్వంలో ప్రతి సంవత్సరం శ్రీ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి జన్మదినం ఏ వారంలో వస్తుందో అదే వారాన్ని విజిలెన్స్ అవేర్నెస్ వీక్ గా జరుపుకుంటారు. ఈ సంవత్సరం ఇది 27th అక్టోబర్ నుంచి 2nd నవంబర్ మధ్య జరుపుకోవడం జరుగుతున్నది. దీంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ కింద సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ కస్టమ్స్ యొక్క కస్టమ్స్ అండ్ సెంట్రల్ జిఎస్టీ హైదరాబాద్ జోన్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న అన్ని కమిషనరేట్స్ లో COVID-19 యొక్క జాగ్రత్తల్ని పాటిస్తూ ఘనంగా జరుపుకోవడం జరుగుతున్నది. ఈ సంవత్సరం మీరు చెప్పినట్టు విజిలెంట్ ఇండియా ప్రాస్పరస్ ఇండియా అనే థీమ్ ని ఎంచుకోవడం జరిగినది. అలాగే ఈ విజిలెన్స్ వారాన్ని ఆడిట్ 1 కమిషనరేట్ ని నోడల్ కమిషనరేట్ గా హైదరాబాద్ జోనల్ చీఫ్ కమిషనర్ మేడం గారు నియమించడం జరిగింది. ఈ వారంలో ఈ జోన్ లో పనిచేసే ఉద్యోగుల కోసం మరియు వారి కుటుంబ సభ్యుల కోసం కొన్ని స్కూల్స్ మరియు కాలేజీల్లో కొన్ని కాంపిటీషన్స్ ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా మండే వరకు జరుగుతాయి. అలాగే శ్రీ జయప్రకాష్ నారాయణ్ గారి సెమినార్ ని ఆన్లైన్ లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. క్లుప్తంగా ఈ విజిలెన్స్ అవేర్నెస్ వారంలో జరిపిన మరియు జరగబోయే ఈవెంట్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి. 7th నాడు విజిలెన్స్ అవేర్నెస్ వీక్ యొక్క ప్లెడ్జ్ ని ఆన్లైన్ మాధ్యమంలో తీసుకోవడం జరిగినది. ఇది సిసి గారించే ఇప్పించాము. అలాగే మా ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఉంటారు, కస్టమ్స్ గానీ జిఎస్టీ గానీ కట్టే ట్యాక్స్ పేయర్స్ ని వాళ్ళ అసోసియేషన్స్ ని వాళ్ళకు కూడా పంపించి వారిచ్చే కూడా ఈ ఈవెంట్ లో ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు స్కూల్స్ కి వివిధ కాంపిటీషన్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ భాగంలో సికింద్రాబాద్ జిఎస్టీ కమిషనరేట్ 27న ఒక ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ మాధ్యమంలో. ఈ టాపిక్ వచ్చి సతర్క్ భారత్ సమృద్ధ భారత్ మీద ఈసారి ఉన్న విజిలెన్స్ అవేర్నెస్ వీక్ థీమ్ మీద చేయడం జరిగింది. అలాగే రంగారెడ్డి జిఎస్టీ కమిషనరేట్ వారు స్టెప్స్ ఆర్ సజెషన్స్ టు ఎరాడికేట్ కరప్షన్ ఇన్ పబ్లిక్ లైఫ్
ఆ టాపిక్ మీద కాంపిటీషన్ చేయడం జరిగింది. మేడ్చల్ కమిషనరేట్ 28న సెన్సిటైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి చేశారు ఫర్ ఆల్ ద ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ స్టాఫ్ రిగార్డింగ్ దిస్ వీక్. హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ వారు డిబేట్ కాంపిటీషన్ కండక్ట్ చేస్తారు ఫర్ ద స్టాఫ్. అండ్ ఆడిట్ 2 కమిషనరేట్ వారు ఇంకో టాపిక్ మీద డిబేట్ కాంపిటీషన్ చేశారు, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఈవిల్ ఆఫ్ కరప్షన్ ఆన్ ఇండియాస్ డెవలప్మెంట్ మీద. 29న కస్టమ్స్ కమిషనరేట్ వారు ఓపెన్ ఫోరం క్విజ్ పెట్టారు స్టాఫ్ కోసం. అలాగే స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ లో ఎస్ఏ రైటింగ్ గానీ, ప్యానల్ డిస్కషన్ గానీ, క్విజ్ గానీ, స్లోగన్ రైటింగ్ అండ్ పోస్టర్ కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఈ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ లో జవాబుదారీతనం, పారదర్శకత, అవినీతి దాని మీద పిల్లలకి, కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కి చిన్న ఏజ్ నుంచే దీని మీద అవగాహన కల్పించడానికి, వాళ్ళు అలవాటు చేయడానికి ఇంటిగ్రిటీ క్లబ్స్ అని స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ లో ఫామ్ చేయడాలని వాళ్ళ స్కూల్స్ ని రిక్వెస్ట్ చేశాము, ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాము, సో దట్ వాళ్ళకి చిన్న ఇప్పుడే దీని మీద అవగాహన కలగాలని. అలాగే మన స్వచ్ఛ భారత్ దాని మీద ఆల్రెడీ దేశం అంతా చాలా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. అలాగే ఈ వీక్ లో కూడా హౌస్ కీపింగ్ మీద కూడా చాలా అవగాహన కల్పించి చాలా కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతున్నది. 2 నవంబర్ ఎండ్ అవుతుంది. ఆ రోజు ఒక ఆన్లైన్, నేను చెప్పినట్టు జయప్రకాష్ నారాయణ గారి ఒక సెమినార్ అండ్ ఇంకోటి వాలిడేటరీ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. అవినీతి జరిగిన తర్వాత దాని మీద ఎంక్వైరీస్, విచారణలు అవన్నీ వేసి దోషులని శిక్షించడం అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే, అసలు అవినీతి చోటు చేసుకోకుండా ఉద్యోగులు వాళ్ళ విధులని నిర్వహించేలా వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించడం మరొక ఆస్పెక్ట్ అండి. మీకేమనిపిస్తుంది, ఉద్యోగుల యాటిట్యూడ్స్ లో ఎలాంటి మార్పుకి ఈ కార్యక్రమాలు దోహదం చేస్తున్నాయి? ఈ కార్యక్రమం అవేర్నెస్ కల్పించడం, ఆఫీసర్స్ లో తేవడం అండ్ ఇంకోటి ట్యాక్స్ పేయర్స్ లో కూడా ఈ చేంజ్ తేవడం అనే ఒక పెద్ద టార్గెట్ అండి. దీని సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద నోడల్ ఆర్గనైజేషన్ టు డూ ఇట్. దాని ఆధ్వర్యంలో ఉన్న డైరెక్షన్స్ ని మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. అవినీతి మీద పోరాటం అనేది అండ్ దాన్ని ఒక వాల్యూ సిస్టమ్ ఒకటి ఉంటుంది. వాల్యూ సిస్టమ్ ని అలవరించడం, అది చిన్నప్పటి నుంచి రావడం, ఒక మనిషి హ్యాబిట్ చేయడం. ఇప్పుడు ఈ ట్యాక్స్ పేయర్స్ యాటిట్యూడ్ లో కూడా ఒక రకమైన మార్పుని తీసుకురావడం అనేది ఈ కార్యక్రమాల ప్రధాన ఉద్దేశంగా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పన్ను చెల్లింపుల విషయంలో వివిధ రంగాలకి, వివిధ ఆస్పెక్ట్స్ కి సంబంధించి అనేకమైన సంస్కరణల్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఇప్పుడు ఈ సంస్కరణల యొక్క ప్రభావం అవినీతి నిరోధంపై ఎలా ఉందంటారు? ఇక్కడంతా ఎలక్ట్రానిక్ మెథడ్ లో చాలా విషయాలు మారిపోయినాయి. ఇప్పుడు అంతా ఆన్లైన్ అసెస్మెంట్ గానీ, ఆన్లైన్ ఆర్డర్స్ గానీ, దీని ద్వారా టార్గెట్ ఇచ్చి ఈ అవినీతిని నిర్మూలించడం జరుగుతున్నది. దెర్ ఈస్ ఫేస్లెస్ అసెస్మెంట్ అని, మీకు అసెస్సీ ఆఫీస్ కి రాకుండానే ఆన్లైన్ లో మొత్తం చేయడం అండ్ ఆన్లైన్ హియరింగ్ చేయడం, ఆన్లైన్ ఆర్డర్స్ పాస్ చేయడం, ఇవన్నీ జరుగుతున్నది. మ్యాన్ టు మ్యాన్, ఆఫీసర్ టు కస్టమర్, ట్యాక్స్ పేయర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా. ఈ విజిలెన్స్ కి సంబంధించి కస్టమర్స్ ఉంటారు, ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఉన్నారు, అలాగే కాంట్రాక్టర్స్ ఉంటారు. వీళ్లలో అవగాహన పెంచడానికి అవినీతికి వ్యతిరేకంగా మీరు ఏమైనా చర్యలు తీసుకుంటున్నారా? నేను చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ సిస్టమే ఇంప్లిమెంట్ అయినప్పుడు వన్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ వాళ్ళకి పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకోటి నేను చెప్పినట్టు వీళ్ళని ఈ విజిలెన్స్ అవేర్నెస్ వీక్ ప్లెడ్జ్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళకు కూడా అవగాహన ఉంది. దాన్ని ఇంకోటి సర్వీస్ డెస్క్ ఒకటి మెయింటైన్ చేస్తాం అవగాహన కోసం. ఈ సర్వీస్ డెస్క్ కి మీకు ఎలాంటి అంశాలు ఈ సర్వీస్ డెస్క్ దృష్టికి వస్తున్నాయంటారు? చాలా వరకు టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వరకు ఉంటాయి, డౌట్స్ ఉంటాయి. చాలా మందికి కొన్ని విషయాలు తెలిసిండవు, వాళ్ళకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కానీ దాని మీద అవగాహన ఉంటుంది. అవినీతి నిరోధంలో సాంకేతిక సహకారం అనేది చాలా మాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ వినియోగించుకోవడం ద్వారా నిఘా వ్యవస్థని పటిష్టం చేయగలుగుతున్నాము. అలాగే మీరు ఇందాక అన్నట్లు ఇంటిగ్రిటీ క్లబ్స్ అనేది పాఠశాలల్లో ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా విద్యార్థులకి చిన్నతనం నుంచే ఈ ఇంటిగ్రిటీకి సంబంధించిన స్థిరమైన అభిప్రాయాలు ప్రదర్శించడం అనేది జరిగే అవకాశం ఉంటుందని చెప్తున్నారు. ధన్యవాదాలు సార్. నమస్కారం. అవగాహన కార్యక్రమాలు ఏవైనా ఈ నిఘా వారోత్సవాల ముఖ్య ఉద్దేశం ఒకటే. ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో అవినీతికి తావులేని విధంగా జవాబుదారీతనం, పారదర్శకత పెంచేలా విధులను నిర్వహించటం, అందుకు అవసరమైన అవగాహన ప్రతి ఉద్యోగికి ఉండేలా ఎన్ష్యూర్ చేయటం, అందుకోసం పాఠశాల స్థాయి నుంచే అవినీతి రహిత కార్యకలాపాల గురించి అవగాహన కల్పిస్తే భవిష్యత్తులో అవినీతిని మరింత నియంత్రించే అవకాశం ఉంటుంది. మరో అంశంపై మరో రోజు మళ్ళీ మీ ముందుకొస్తాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం. మీరింతవరకు అప్రమత్త దేశం సుసంపన్న దేశం విజిలెన్స్ వారోత్సవాల సందర్భంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమం విన్నారు. వ్యాఖ్యానం శ్రీమతి ఎంఎస్ లక్ష్మి.
సహకారం శ్రీ భిక్షా ఖేతావత్. ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం ప్రాంతీయ వార్తా విభాగం సమర్పణ.